सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। सिख श्रद्धालुओं वास्ते ऑन अराइवल वीज़ा प्रदान करने का पाकिस्तान सरकार का ऐलान। इमरान खान ने कहा सिखां लई करतारपुर साहिब मदीना ते ननकाना साहिब मक्का। 550वें प्रकाश पुरब मौके सिख श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई औकड़ पेश नहीं आउण दित्ती जावेगी। SYL मामले की सुप्रीम कोर्ट विच हुई सुनवाई। केंद्र सरकार नूं 4 महीनों विच मामला हल करन दी दित्ती हदायत। लिंक नहर का मुद्दा बेहद संवेदनशील, कैप्टन ने PM मोदी नूं लिखी चिट्ठी। कांग्रेसी आगू राजकुमार वेरका का मोदी सरकार ते हमला। मोदी सरकार दीआं गलत नीतियां करके ही देश की आर्थिकता का निकलिया दिवाला। श्रोमणी अकाली दल टकसाली के आगू पब्बां भार। पार्टी नूं मजबूत करन दीआं विड्डियां तैयारियां। जथेबंदक ढांचे नूं मजबूत करन लई 16 जिलिਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ पहली सूची की जारी। ते सूबे की अमन कानून की स्थिति बद तो बदतर। फगवाड़ा में चिट्टे दिन ही PNB बैंक में लुटेरिया ने बोलिया धावा। हथियारों की नोक ते 8 लाख रुपए लुट के फरार। ते हुण खबरां दा विस्तार। पाकिस्तान सरकार ने सिख श्रद्धालुओं वास्ते ऑन अराइवल वीज़ा प्रदान करने की सहूलत देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि सिखां लई करतारपुर साहिब एक मदीना है ते ननकाना साहिब मक्का है। उन्होंने भरोसा दिता कि उन्होंने सरकार सिख श्रद्धालुओं को मल्टीपल ते ऑन अराइवल वीज़ा जारी करेगी, भावें श्रद्धालु भारत तो आना चाहन ते चाहे होर किसी देश तो। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान सरकार सिख श्रद्धालुओं को हर संभव हद तक वध तो वध सहूलतां मुहैया करवाएगी। उन्होंने कहा कि सिख श्रद्धालुओं को वीज़ा जारी करने की उन्होंने जिम्मेवारी है। उन्होंने सरकार हवाई अड्डे ते ही वीज़ा जारी करेगी। याद रहे कि सिख श्रद्धालुओं लई अपनी वीज़ा प्रणाली पाकिस्तान वालों आउंदी 30 सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। आउंदी 12 नवंबर नूं ननकाना साहिब विखे श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पुरब मनाया जाना है। उदों तक भारतीय श्रद्धालुओं नूं उत्थे जाण लई किसी तरह की कोई औकड़ पेश नहीं आवेगी। जो सबसे बड़ी जो मैं अभी तक सुना हूँ आपसे कि वीज़े के मसले हैं, मैं इंशाल्लाह ये आपको अश्योर करता हूँ आपके मल्टीपल वीज़े भी इंशाल्लाह हम दिलवाएंगे, आपके लिए आसानी भी पैदा करेंगे, हर किस्म की आसानी पैदा करेंगे। हम जब आए थे, हमारी हुकूमत आई तो बड़ा हमने देखा कि बड़ा मुश्किल था वीज़ा लेना, सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए नहीं, जो भी पाकिस्तान टूरिज़म के लिए आना चाहता था उसके लिए हमने मुश्किलें पैदा की हुई थी। तो हमने आते साथ ही अपनी वीज़ा रजीम चेंज की, लेकिन क्योंकि एक बड़ी देर का एक कल्चर बना हुआ है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको श्योर करता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके लिए वीज़े के लिए भी आसानी हर जगह, बल्कि हम कोशिशें करेंगे आपको एयरपोर्ट पे वीज़ा मिले। और दूसरा, यहाँ जो आपका जाना है, आपने हिंदुस्तान जाना हो वापस आना हो, इंशाल्लाह आपके लिए मल्टीपल वीज़ाज भी हम करेंगे। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले की सुनवाई अज सुप्रीम कोर्ट विच हुई। अदालत ने केंद्र सरकार नूं 4 महीनों का समा दिंदियां मामला हल करने लई कहा है। दूजे पासे पंजाब अपने स्टैंड ते दृढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लिंक नहर की उसारी नाल सूबे की अमन कानून की स्थिति बिगड़ सकती है ते इस दे मद्देनज़र कदम चुकण की लोड़ है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं लिंक नहर के मुद्दे ते भेजे पत्र विच चिंता का प्रगटावा करदिआं कहा कि सूबे विच लिंक नहर का मुद्दा बेहद संवेदनशील है, इसलिए उसारी के मुद्दे ते सारे पक्षां नूं ध्यान विच रखिया जाना चाहिए है। उन्हां अपने 2 सफ़ियां के पत्र विच सूबे विच जमीन हेठले पानी की डिग रही स्थिति का जिक्र करदिआं कहा कि जेकर पानी के पद्धर नूं डिगण तो ना रोकिया गया तो अगले 25 सालों में पंजाब मारूथल बन जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी कदम चुकण तो पहला दरियावां विचले पानी की मात्रा का पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले सालों में ग्लेशियर पिघलन कारण दरियावां विच पानी 17 MAF तो घट के 13 MAF रह गया है। दूजे पासे हरियाणा सरकार का कहना है कि मामले नूं जल्द तो जल्द निबेड़िया जाए। It should be by negotiations done, and हरियाणा और पंजाब नूं अपने तौर पे कोई ऑफिसर्स नॉमिनेट करना चाहिए से और साढ़े चीफ सेक्रेटरी और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी आर इन कॉन्वर्सेशन एंड वो देख रहे हैं कि कैसे कोई हल निकल सकता है या नहीं। दैट इज़ वाई उन्होंने एक्सटेंड किया। सुप्रीम कोर्ट विच हुई अहम सुनवाई नूं लैके पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां ने तिखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बरनाला विच भारतीय किसान यूनियन लखोवाल दे आगुआं ने शंके प्रगट किए कि केंद्र सरकार वालों पंजाब दे हक विच कोई भी फैसला नहीं होना
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਪੀਐਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਵਾਲ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆ। ਮੂਹਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਾਲੇ ਅੰਬ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਧੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਰ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਟਾਂਗਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਸਬਾ ਟਾਂਗਰਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ESI ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੱਪੜਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ESI ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਰਜਰੀਅਨ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਤਾ, ਰੁਮਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਰੁਮਾਲ ਕੱਪੜਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬੜੀ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾ ਤੂੰ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਵਲਜੀਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਆ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਸ ਕੱਢੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਟਿਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ, ਜਦੋਂ ਪਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਾ
ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ESI ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਟਿਚਸ ਲਾਏ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੇ। ਐਂਡ MS ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਧਾਂਤ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਤਲकांड ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ AM ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। इंसाफ हासिल करने लई महल कलां लोक कोल दे वारिस इंसाफ पसंद जमहूरी लोग अपना संघर्ष जारी रखणगे। इस लोक संघर्ष की अगवाई करते चले आ रहे लोक आगू नारायण दत्त ने दस्सिया कि किरणजीत कौर नूं 29 जुलाई 1997 नूं कॉलेज तो वापस परतदियां रस्ते विचों अगवा करके समूहिक बलात्कार करन तो बाद कतल करके लाश नूं अपने खेतां विच दब दित्ता सी। मुलजमां दे सियासी रसूख करके पुलिस किरणजीत कौर असल दोषियों खिलाफ कार्रवाई करन दी जगह निर्दोष नौजवानों नूं अपना निशाना बना रही सी। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗ ਡਾਟ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਝੂਠਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2005 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਮਨਜੀਤ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਜੀ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੀ ਫੇਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Guru Palace presents Shagun Banquet. Exclusive features: wedding party hall with decent seating capacity, spacious parking, lavishly designed interiors with traditional touch, mini hall for corporate and small functions, best in-house catering. Shagun for all occasions. Call 732-398-9022. ब्रेक तो बाद TV84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰੱਖਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ NGO ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ NGO ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ 1000 ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਆ 18 ਤੋਂ 20 ਕੁ ਬੱਚੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 150 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਵਿਲੇजेस ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਡੈਮੇਜ ਨੇ, 80% ਡੈਮੇਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਇਵਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੋ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ PNB ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CCTV ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲਾ DVR ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ 5 ਲੁਟੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DVR ਤੋੜੇ, ਫਿਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਤੋਂ 10 ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ CCTV ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। 5 ਬੰਦੇ ਆਏ ਜੀ, 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਔਰ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਇਆ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟ੍ਰੇਸ ਦਿਸ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਮਹਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਈਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਪਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਾਈਪਨ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ? 5 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤੇ SHO ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਨਕਲੀ IPS ਗੁਰਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਭਾਈ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ IPS ਦਾ ਰੋਬ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। IPS ਬਣ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸੀਏ ਸਟਾਫ 2 ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ASI ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਜੌਂਦਵਾਲੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਵਰਦੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਤੇ IPS ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਵਗੈਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ
ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਮੈਸ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਮੈਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ। ਉਧਰੋਂ ਹੋਸਟਲ ਵੱਲੋਂ 50 ਤੋਂ 60 ਜਣੇ ਦੂਸਰਾ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਏਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੈਲਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ। यहाँ कॉलेज के विद्यार्थियों में कुछ खाने को लेकर बातचीत है और कुछ इश्यूज हैं जिनको हम विद्यार्थियों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। प्रशासन भी डिस्कस कर रहा है और इसका जल्द से जल्द हल निकालें। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਰਜਾ 4 ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਸ 4 ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਯੋਜਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸੰਘਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੀ ਭੀੜ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸੈਲੂਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਨਾ ਤੇ 2-3 ਹੋਰ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 323, 506, 188 ਤੇ 283 ਇਹ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਕੀਤੇ? ਇਹ FIR ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ N99 ਸੈਲੂਨ ਹੈ ਜੋ MD ਉਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਦਾਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਚਿੱਟੀ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰੀ ਵੈਪਨ, ਸ਼ਾਰਪ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚਾਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ 10-20,000 50,000 ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ 8-10 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। 5 ਜਣਿਆਂ ਗੈਂਗ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਹੀ ਫੜਦੇ ਆ, 2 ਫੜਨੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਦਾਤਰ, 1 ਕਿਰਪਾਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਖੋਏ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ 8-10 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕਾ। 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। SYL ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ। ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿਵਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨੀ PNB ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਧਾਵਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।